ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବେ, ଟିକେ ଆଟେନସନରେ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଭଉଣୀ। ଶୁକ୍ରିୟା ଭଉଣୀ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଜି ଶୁକ୍ରିୟା ଭଉଣୀ, शुक्रिया। ओम शांति। जी ओम शांति भौणी। शुक्रिया भौणी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। जी अच्छा तो आमे काली जानिले जे कोन गीतारे वर्णित महाभारत युद्ध ताहा हिंसक युद्ध ना अहिंसक युद्ध कौन जानिले कहंतु। अहिंसक। अहिंसक जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये युद्ध कहा मझे होची कहा मध्य होची। पंच विकार ମଧ୍ୟରେ। जी शुक्रिया भाई। बाकी भाई भौणी कहिबे जे कहा मझे होची कहा मध्य ए अहिंसक युद्ध कहा मध्य होची। जी कहिबे। कौरव पांडव जादव। अच्छा हमें तो जानिले जे कौरव पांडव जादव। तो कौरव के जानिले, पांडव के जानिले, जादव के जानिले, किंतु वास्तव रे जो लड़ाईटी होची ता संस्कार भितर होची ना वास्तव रे कोन मनुष्य भितर होची बा देहधारी सहित देहधारी होची। ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ହେଉଛି। जी तो तेणु करी आमे सब आत्मा माने जो माने वर्तमान कोन शिव शक्ति पांडव सेना बनुचे आमे। तो तेणु करी हमर कोन होची संस्कार परिवर्तन होची। को भली संस्कार परिवर्तन होची आमे कोन रावण रंडारे थिले, पांच विकारग्रस्त थिले। तो वर्तमान आमे कोन करूचे ज्ञान योग माध्यम रे सच्चा गीता ज्ञान आधार रे निजर संस्कार परिवर्तन करूचे माने पांच विकार को कोन करूचे दमन करूचे। तेणु करी वास्तव रे लड़ाई कहा भीतर होची आत्मार पांच विकार सहित। जो माने आमे जीतुचे आमे कोन बनुचे देवी देवता बनुचे, कल्प कल्प विजयी आत्मा बनुचे। तो तेणु करी जो माने हारि जाउचंती को माने हारुचंती जो माने संस्कार को छाड़ी पाउनाहांती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छाड़ी पारुनाहांती, तो से माने ही कौरव ही जाउचंती आउ जादव वंश भली संपूर्ण विनाश भी प्राप्त करुछंती। किंतु जो माने संस्कार को परिवर्तन करुछंती से माने कोन बनुछंती देवी देवता बनुछंती। तो पांडव हिसाब रे कोन देवी देवता बनुछंती पांडव बनुछंती। तापरे कोन बनुछंती ए माने ही पांडव आमे माने ही पांडव जो माने कि आमे कोन करूचे पुराना संस्कार उपरे विजय प्राप्त करि पारुचे। जो माने करि पारुनांती से माने निहित भावरे फेलियर जो माने कि दर्शैछंती कौरव और जादव। बाकी आमे जानिले कोन आत्मार पांच विकार सहित लड़ाई कौनसी व्यक्तिर व्यक्ति विशेष सहित नुहे सेतिपाई तो एटा अहिंसक। आ गोटे कथा हला वर्तमान आमे आ गोटे कथा भी जानिबा जोटा कि काली आमे डिस्कशन करि नथिले। काली आ गोटे जिंस भी डिस्कशन करथिले कोन ना ज्ञान रूपक गंगा कोन करे आत्मार पाप धुए ना जल रूपक गंगा आत्मार पाप धुए कोन जानिथिले काली। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଙ୍ଗା। जी तो ज्ञान रूपक गंगा कम करे आत्मार पाप धुए थाए। अच्छा आगରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ପିତାଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଳନ ଦେନ୍ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିନାଶ। କିନ୍ତୁ କାହା ପରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟିକେ ଯିବା। ଯେମିତି କି ଆମେ
कौन ना फर्स्ट आम जानिले जे कौन होची ब्रह्मांक द्वारा स्थापना होची तो वर्तमान ब्रह्मांक द्वारा पिता स्थापना केमती करोचंती ना आम मान को अडॉप्ट करिकी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाउचंती ब्राह्मण रो आमे कौन बनिया ब्राह्मण सो परिष्ठा सो देवी देवता बनिया ताले देवी देवता बनिले को धर्म स्थापना होची आदि सनातन देवी देवता सनातन धर्म देवी देवता जी तो वर्तमान आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होची कहा द्वारा होची ना ब्रह्मांक द्वारा तापरे कौन हबो तापरे हबो विनाश तो विनाश केमिति हबो तो आमे कौन करूचे जदि विनाश होची तो आम सामने विनाश माने कौन को भली नजर आसे बम पड़िबो तापरे परस्पर भितर लड़ाई झगड़ा हबो तापरे प्राकृतिक विपर्यय बन्या झड़ बात्या भूमिकंप ए सब जिनस आमे जानिले कौन ना पिता शंकर द्वारा विनाश करोचंती तो विनाश रो भावना जेतेबेले हम माइंड आसी ए सब भावना आसी किंतु आमे जानिले कौन जो भी पेरेंट जो भी कौन माँ बापा पिला को आपस रे झगड़ा करै थांती कि ताको कौनसी भावना डरै थांती कि ताको कौनसी भावना कष्ट देई थांती कि केबे भी नुहे पिला जदि कष्ट भोगे निज भूल रु भोगे किंतु बापा माँ केबे पिला को कष्ट देबाक साहस करंती कि दियंती भी नहीं किंतु विनाश केमिति होउची सेटा आमे बुझिबा जेमति कि आमे जानिले जे शंकर द्वारा विनाश आउ कौन देखिचे आमे शंकर जानिचे देहधारी कौन सर्पधारी जहाँ कौचे आमे तो सी हेले शंकर कौचे आ तांकर थर्ड आई जेतेबेले ओपन हुए तांकर तृतीय नेत्र कोठी अछि ना दुई भ्रुकुटी मझिरे तो सेटा जेतेबेले ओपन हे जाय सेतेबेले कौन हे जाय ध्वंस हे जाय एई जिनसडा आमे जानिथिले किंतु वास्तव रे केमिति गोटे आखि खोली गले सेतिर निया बाहरिबो आ पृथ्वी ध्वंस हे जिवो एटा केबे पॉसिबल हेलानी सेमति कि तो तेणु करी कौन मैजिक शो नुहे तो सेमती नुहे किंतु केमिति ना दुई भ्रुकुटी मझिरे हमर कौन अछि दुई भ्रुकुटी मझिरे के रहउची आत्मा रहउची आ जो थर्ड आई मीन्स व्हाट तृतीय नेत्र तृतीय नेत्र आमे कोन एलियन हमर तापर शंकर कोन गोटे एलियन जे तापर तीनटा आखि थिबो तेणु शंकर गोटे कौनसी पर्टिकुलर क्रिएचर नुहे आमे कौन देखिचे शिवं का आगे शंकर बसिकी मेडिटेशन करूछंती तो से शंकर गर जार थर्ड आई अछि तो से शंकर आउ केही नदी आमे आत्मा गने जहाँकर तृतीय नेत्र होची कोन ज्ञानर नेत्र तो ज्ञानर नेत्रता सेटा कोन ना ज्ञानर नेत्र सेटा कोनोसी गोटे स्थूल आखि नुहे जे आखि खोली गले निया बाहरिबो आ देश ध्वंस हो जिवो दुनिया ध्वंस हो जिवो सेमति किछि नाही तो तेणु करी शंकर किए ना शंकर कोनोसी गोटे पर्टिकुलर क्रिएचर नुहे शंकर होचे आमे समस्ते वर्तमान आमे आत्मा माने जे कि वर्तमान कौन करूचे तृतीय नेत्र माने ज्ञानर नेत्र हमको प्राप्त होउचे काहाठारु परमात्मा ठारु आ आमे ही कौन करूचे परमात्मा को एबे वर्तमान मेडिटेट करूचे ना कौन करूचे जोग लगौचे तांको सहित ज्ञान प्राप्ति पड़े तो तेणु करी थर्ड आई होची ज्ञानर नेत्र तृतीय नेत्र माना ता कौनसी स्थूल नेत्र नुहे स्थूल आखि नुहे से होची ज्ञानर नेत्र तो जो ज्ञानर नेत्र द्वारा कौन होची आम पाई दुनिया ध्वंस हे जाउची केमिति बुझिबे आमे ज्ञान कौन पाउचे आमे समस्ते आत्मा आ ए दुनिया परिवर्तन हबाकू जाउची आ कौन अछि आम आत्मा रे 63 जन्मर विकर्म अछि ताकू भी हमको कौन करिवार अछि फिनिश करिवार अछि तत् सहित आ कौन करिवार अछि 63 जन्मर विकर्म को विनाश कले कौन हो आत्मा एकदम क्लीन एंड क्लियर हे जिवो आ कौन प्राप्ति अछि हमर केवल आत्मा क्लीन एंड क्लियर हे जिवो
ବିକର୍ମତାର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ପତିତରୁ ପାବନ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ତ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି ନା। ତ ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କି ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋ ପାଇଁ କି ମନ ବଚନ କରମରେ କଣ ଶୁଦ୍ଧତା ନିଅ, ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅଭ୍ୟାସ କର, ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେବି, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଦେବି। ଆଉ ଏଇଭଳି ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଯୋଉଠି କି ତମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନଥିବେ, ତୁମେ ହିଁ ସେ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଭଳି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ବନେଇଦେବି ଯୋଉଠି କି ତମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କେହି ଛିଡା ହବାକୁ ନଥିବେ, ତୁମେ ହିଁ ସେ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛେ, ଆଉ କଣ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଆସିକି ଭଗବାନ କହୁନଥିଲେ, ଆଗରୁ ଆସିକି 1936 ପୂର୍ବରୁ 1936 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆସି କହୁନଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋ ପାଇଁ ବିକାର ତ୍ୟାଗ କର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ମାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗର ବାସ ବନେଇଦେବି। ପିତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ କର୍ମରେ ଆସିବା, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ଆସିବା, ତ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମିଂ ବି ତ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। 1936 ମସିହା 100 ବର୍ଷର ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯାଇକି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ବି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନେଲେ ନା, ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ କଣ ନା ଦେହଭାନ। ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ କଣ, ଦେହଭାନରୁ ଆସୁଥିବା 5 ବିକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛେ, ଶରୀର ନୁହେଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କୌଣସି ହେଭିନେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ 5 ବିକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନାଶ ହଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, କେତେ ଇଜି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛେ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ, ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛେ, ତ ଆମକୁ କୋଉ ଭଳି ଅନୁଭବ ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ପାଉଛେ, ଥାର୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ସ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର। ତ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ଆମେ ପାଉଛେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ବିନାଶ ମୁଖରେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଆଉ ସର୍ଭାଇଭ ପାଇଁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଦୁନିଆ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବୁଢା ଲୋକ କେତେ ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ, କେତେବେଳେ ବି ଶରୀର ଛାଡିଦବ ଠିକ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ, ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ବି ଆମେ କଣ ଏ ଦୁନିଆର କ୍ଷଣକ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡଉଛେ, ସପୋଜ ମତେ କଣ ହେଲା, ମତେ ବୋର ଲାଗୁଛି, ମତେ ଅଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହଉଛି, ମତେ କଣ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନି, ଦୁନିଆ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ପିକନିକ ଯିବେ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବେ, ହୋଟେଲ ଯିବେ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗଲେ, ଯୁଆଡେ ବି ଗଲେ ସେଥିରେ ପଇସା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ, ମନି ୱେଷ୍ଟ ହବ, ଇନଭେଷ୍ଟ ହବ, ଟାଇମ ଇନଭେଷ୍ଟ ହବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟର ସୁଖ ମିଳିବ, ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ ଦିନର, କି ଅଧିକା ଦିନ ଗଲେ ହାର୍ଡଲି ମାସେ, ହଉ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମାସେ ହେଲା, କି ପଇସା ବାଲା ହେଇଥିବେ ଗଲେ ମାସେ ବୁଲିକି ଆଇଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ସୁଖ ନେଇପାରିବେ କି? ତେଣୁକରି ଏବେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହୋଟେଲ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ସମୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ କଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆମକୁ କଣ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହବ, ସେତିକି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହବ ନା, ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିବ, କାହିଁକି ନା 63 ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅଛି, ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନ, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡା ଏମିତିରେ ପଳେଇବ ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ତ ରହିବ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦବ, ବିକାର ସହିତ କର୍ମ ବନ୍ଧନ, ତ ତେଣୁକରି କଷ୍ଟ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ 5 ମିନିଟ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛେ, 5 ମିନିଟ ମେଡିଟେସନ ମାନେ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟାଦ ଖାଲି କରିଦଉଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ସବୁ ରିକଲ ହେଇଯାଉଛି, କଣ ନଲେଜ, ତ ଆମେ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରয়োଜନ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ କାହା କଥା ମାନିବାର ଅଛି, ପିତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାର ଅଛି, ପିତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାର ଅଛି, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ରହିଛି।
तो तेणु करी ए दुनिया रे वर्तमान हमर कोनोसी प्रयोजन नहीं हमको जो दुनिया को जीवार अछि को दुनिया को नुआ दुनिया को जीवार अछि त नुआ दुनिया को हमें बुद्धि रे रखिबा तो जेतेबेले हमें 5 मिनिट हो कि 2 मिनिट भी हो जदि हम परमात्मा को कोन करू छी अति भल पाइबारे हम याद करू छे तो हमको को भली अनुभव हो छी रिलैक्स एकदम शांत तो तेणु करी भावंतु लोक लक्ष लक्ष टंका खर्च करी जो आनंद पाई पारनांती आमे गोटे अंधार घरे बसिले भी केही नथांतु गोटे अंधार घरे बसिले भी एकुटिया थिले भी आमे अतिनिधि सुखर आनंद नहीं पारुछे केमिति परमात्मा को याद द्वारा परमात्मा को श्रीमत द्वारा से जहाँ कहउछन कथा मानिबा द्वारा निजको आत्मा भावी परमात्मा को याद करिबा आ जो दुनिया को जीवा से दुनिया को भाविबा जे आमे ही देवी देवता निश्चय बोली आमे ही देवी देवता थिले आमे ही देवी देवता बनिबा से नुआ दुनिया रो मालिक बनुचे आमे ही देवी देवता तो ए भली भाबरे हम कोन करिया जे पुराना दुनिया को बुद्धि रु आमे कोन करूचे भूली जाउचे कारण ए दुनिया केते दुखदायी आमे निजे जानि पारुचे निहाती भाबरे कोनोसी ना कोनोसी कारणरु समस्त दुख ही देबे हां तो तेणु करी प्रकृति भी केते आमरी जोगु तम प्रधान ही गला कोन करूची केतेबेले बन्या केतेबेले बात्या केतेबेले खरा होची हठात वर्षा हे जाउची तो प्रकृति रो भी कोनोसी ग्यारंटी वारंटी नाही काहे कि नहीं आमरी जो आमर संस्कार खराब होची तो से भी अफेक्ट हे कि हमको एभली तार विकटाळ रूप देखौची तेणु तार कोन भूल आमे ही होची तार कारण तो तेणु करी हमको कोन करिवार अछि हमको बुद्धि द्वारा ए दुनिया रु डिटैच होवार अछि बुद्धि द्वारा वर्तमान भगवान आसी हमको को जन्म दउछन मरिजीवा जन्म माने कोन जदि आमे आगुरु मरिकी मरिवार अभ्यास करिया मरला बेले हमको डर थाई कि मनीष को मरिवाटा ही डर लागे किंतु वर्तमान हमको भगवान एभली जीवन कोन करूछन्ती बंचिबा अभ्यास करूछन्ती जीते जी मरा हुआ माने बंचिथिले सिना आमे जेंति गोटे मनीष बंचिथिले ताको समस्ते कहउछन्ती से सब जिंस नीड करे किंतु जदि गोटे लोक मरि जाउ कि खोजिबे ना तार कोनोसी जिंस आवश्यक अछि तो सेमती हमको एई दुनिया रु बुद्धि द्वारा मरि जिबार अछि माने ए दुनिया रे हमर कोनोसी प्रयोजन नाही हाँ हाथ गोड़ द्वारा आमे कर्म करूचे हमर जहा प्रति जहा ड्यूटी अछि ताको निहाती करबा किंतु बुद्धि द्वारा ए दुनिया रे हमर कोनोसी आकर्षण विकर्षण नाही ए दुनिया रे हमर कोनोसी प्रयोजन नाही कारण ए दुनिया रे हमर किछि प्राप्ति ही नाही पुराना जिंस गोटे कोन जेमति कि गोटे पत्र अछि झड़ी जाउथिबा पत्र किछि फायदा अछि से जाय कि कोन माटी रे मिसिबो ना तो कंचा पत्र और पाचिला पत्र भीतर डिफरेंस नहीं तो से भले तो तेणु करी ए दुनिया रो अवस्था भी से वर्तमान ए दुनिया कोन विनाश मुखरे तो तेणु करी जो जिंस कोन निजे डिक्लाइन होची निजे विनाश मुखरे ताठरो हमरो कोन प्रयोजन अछि से हमको कोन दे परिबो की सुख दे परिबो आ जदि भी दबो क्षणक सुख आ गोटे कथा हला ए दुनिया रे हम जेते जदि क्षणक सुख नउची ताले ये 10 क्षणक दुख हमको देई दबो एई भलिया वर्तमान ए दुनिया रो स्टेटस आ गोटे कथा हला वर्तमान होची लास्ट समय हम जानिले तो सबु जाक हिसाब किताब आत्मा कोन करिवो ए शरीर द्वारा एठी युक्त करिवो हम कोन जानले एठी स्वर्ग एठी नरक आ कोडे किछि दुनिया नै तो तेणु करी हमको एठी सब हमर युक्त करिवार अछि हम 63 जन्म रे का सहित कोन करि के आछि कार भलो करछि कार मंद करछि कोन करछि हम निजे जणा नै किंतु जदि कष्ट होउछि निहाती खराब करि के आछि तो तेणु करी एटा होछि लास्ट वाइज तो सब को युक्त एठी हवार अछि कर्म युक्त हवार अछि तो तेणु करी तो एंड हिला बेलकु तो सब हिसाब किताब अकाउंट क्लोज हवा ना तो तेणु करी किए काहाकू दुख दबो किए काहाकू सुख दबो जणा नै किंतु सुख तो कम दुख अधिका जोटा कि मिलुची वास्तव रे हम ताको अनुभव करूची तो तेणु करी जेहेतु ए दुनिया विनाश मुखरे ए दुनिया रो सर्वाइविंग एज ही नै हां बुढ़ा हे गलानी केतबेले झड़िबो जणा नै तो तेणु करी हमकू एठी क्षणक सुख नै कि 21 जन्मर प्राप्ति को कोन करबार अछि एडैबार नाही तो तेणु करी पिता कोन कहउछन्ती गोटिए जन्म मो कथा मानो मु तमको 21 जन्मर सुख देई देबी बा कल्प कल्प दउची तो तेणु करी आमे कोन करूचे बुद्धि द्वारा ए दुनिया को भूली जाउचे
ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପାଠ ପକ୍କା କରିଦବା ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଆମକୁ କଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଶରୀର ଛାଡିଦବା। ଆମକୁ ମରିବାକୁ କଷ୍ଟ ପଡିବନି, କି ମରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବନି ଯେ ମୋ ଆଗରେ ଗୀତା ପଢ କି ଭାଗବତ ପଢ। ଅଲରେଡି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସୋଲ ବନିଯିବା, ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ବନିଯିବା। ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଯିବା। ସେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ହିଁ ନଥିବ। ଯଦି ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆମର ମୋହ ରହିଛି, ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନିହାତି ଶରୀର ଛାଡିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। କାହିଁକି? ଏ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ମୋହ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ମିଳୁଛି କଣ? କଷ୍ଟ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଏ ଦୁନିଆରୁ ମରି ଯାଉଛେ। ତା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ବି କଣ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କେମିତି ହଉଛି? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବିନାଶ ହଉଛି, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଲା କି କଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢେଇ ଝଗଡା, ଏ ସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ମଣିଷର ନିଜ କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ପଶୁକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲାଳସା ଯୋଗୁ ସବୁ ଜିନିଷର କଣ ଅଛି? ଯୋଉ ଯୋଉ ବି ଆନିମାଲ୍ସ ଠାରୁ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିକି ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳୁଛି, ସେ ପ୍ରୋଟିନ ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଟିର ଲାଳସା ଆଉ ମଣିଷର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ପଶୁ ବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପଶୁ ଭଳି ମନୋଭାବ, ତ ତା ଭିତରେ ଦୟା କ୍ଷମା ବି ଆସୁନି। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବହୁତ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମତେ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ମତେ ଏଇଟା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ତମେ ତାକୁ ଖାଉଛ ବୋଲି ତ ସେଟା କଣ ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମାରିବେ କି? ସେଇ ହିସାବରେ କମି ବି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନି? ତ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ, ତ ଅନ୍ୟକୁ ଲୋକ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମ ଖରାପ ହବ, ନିଜେ ଭୁଲ କରିବ, ତାର ଫଳ ବି ତ ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଇଭେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ଆଗ କାଳରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏତେ ହିଂସ୍ର କଣ ଆନିମଲକୁ ମାରିକି ଖାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷର କେତେ ମାନେ ବଢିଗଲାଣି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ନଲେଜ ପାଇଁକି, ଆମ ଏଜ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକେଜନ ହଉଥିଲା, ବହୁତ ରେୟାରଲି, ବହୁତ କମ, ତାହେଲେ ଆନିମଲ୍ସକୁ ମାରିକି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାତ୍ରାଟା ଆଗରୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଉନଥିବେ। କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯୋଉମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ତ ଟଚ୍ ବି କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ରା କେତେ ବଢିଗଲାଣି, ତା ମାନେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି କେତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ କାମ କରୁନି। କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ରିଏଲାଇଜ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ କଷ୍ଟଟା ଫିଲ୍ ହଉଛି, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆନିମଲକୁ ମାରନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଭଳି କର୍ମ ଆମେ କରିବା, ଯଦି ଦୁନିଆରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, କୋଉଠି ବମ୍ ପଡୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ହାଣୁଛି, କି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରକୃତି କଣ ଆମର କଣ ଦାସୀ ନଥିଲା? ନା ପ୍ରକୃତି ଆମ କଥା ମାନୁ ନଥିଲା? ପ୍ରକୃତି କାହା ପାଇଁ ବନିଛି? ଆମରି ପାଇଁ ହିଁ ବନିଛି। ତ ଇଭେନ ଆମେ ଏମିତି ବି ଶୁଣିଛେ ଯେ କଣ ଗଛ ଅନୁଭବ କରେ। ଇଭେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବି ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ଗଛକୁ କଣ ସେ କୌଣସି ଗଛକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କେବଳ ଗାଳି ବି ଯଦି ଦେବେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ମରିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି? ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତି କଣ ଆମର ଦାସୀ ନଥିଲା ନା ଆମ କଥା ମାନୁ ନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବି କଣ କରୁଛେ ଆମେ, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ପରିବେଶକୁ ବି ଆମେ କେମିତି ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ସେଟା ବି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ। ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ବି କଣ ହଉଛି, ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଶିକାର ହଉଛି, ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡର ଶିକାର ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ପଲିଟିକାଲ
ଜିନିଷ ହଉ କି ଘରୋଇ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ରିଜିନରେ ହଉ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ନିଜେ। ଯୋଉ ଭଳି କର୍ମ କରିବା ସେଭଳି ରିଟର୍ନରେ ପାଇବା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ 10ଟା ଘର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଚୋରି ହଉଛି, ସେ 10ଟା ଘର ତ ଲାଗି ଲାଗି ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚୋରି ହଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ମାନିଲେ ଆମେ କଣ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଶରୀର ଛାଡିବା। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଛାଡିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି ପାଠ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କର, ଆତ୍ମା ପକ୍କା କଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରରୁ ଉଡିଗଲେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କରିବେନି ତାର ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯୋଉ କରେଗା ସୋ ପାଏଗା, ଯୋଉ ନେଇ କରେଗା वो नहीं पाएगा। ତ ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମରୁଛେ? ଆମେ ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ମରି ଯାଉଛେ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଉଛେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡେନି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁନିଆରେ ଏଇଭଳି ହବ, ତେଣୁକରି ସେ ତାର ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମସ୍ତ ମୋଲ କୋଉଥିରେ? ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ, ପିତାଙ୍କ ୟାଦରେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ୟାଦରେ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ଇଭେନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ବି ଆସିବାର ଅଛି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥିତି କୋଉ ଭଳି ଥିବ? ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ଥିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାଥର, ଶକ୍ତିର ସାଥ, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସ୍ଥିତି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ବନିବ ନା ସ୍ଥିର ବନିବ। ତ ପୁରା ଅଚଲ ଅଡଲ ବନିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଆମର ପ୍ରয়োଜନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବି ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡ୍ରାମା। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଉଛେ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମରି ଯାଉଛେ। ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ଆମର କଣ ନା ମରିଯିବା ଜନ୍ମ। ତ ଯିଏକି ବି କଣ ମରିବା ସଦୃଶ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଶରୀରକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦବା, ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତି ଅଛି ତାକୁ କରିବା, ବାସ୍। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମରି ଯାଉଛେ, ମାନେ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଡିଟାଚ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମ ପାଇଁ କି ଦୁନିଆ ବି ନାଶ ହେଇଯାଉଛି। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି? ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚାଙ୍କ ପାଇଁ କି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିଁ ପିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଫଲୋ କରୁଛେ। ଇଭେନ କେବଳ କଣ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି? ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି, ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାନୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଥା ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, କର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାଟ ଭଲ ବତେଇବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାପ୍ତି ନବ, ଆଉ ଯିଏ ନ ମାନିବ ସେ ହଇରାଣ ହବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ପିଲା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦେହଭାନରେ ଆସିକି କଣ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର କର୍ମଫଳ ବି ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ହଉଛି। କୋଉଠି ବମ୍ ପଡିଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ହାଣି ଦେଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଟିକ ଟିକ କରି 100 ପିସ୍ କରିଦଉଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଦର୍ଦନାକ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଛି। ନିହାତି ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି ତା କର୍ମ ବି ସେଇଭଳିଆ ରହିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପନା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିନାଶ। ତ ସ୍ଥାପନା ପରେ କଣ ହଉଛି? ବିନାଶ। ତାପରେ ଯାଇକି ପାଲନା। ପାଲନା କୋଉଠି? ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଆଉ କଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଲନା। ତ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ହବ? ପାଳନା। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଆସିବେ? ପ୍ରଥମ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କଣ ଶ୍ରୀ ରାଧା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପରେ କଣ ସେ ବନିଯିବେ? ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ତ ତାଙ୍କର କମ୍ବାଇନ ସ୍ୱରୂପକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ବିଷ୍ଣୁ। ତ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଜା। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ପାଳନା ହଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିତା?
ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ବିନାଶ ତାପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପିତା ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣିଲେ? ପିତା ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? କୁହନ୍ତୁ। ଅହିଂସକ ଦ୍ୱାରା। ଜି ତ ଭଗବାନ କଣ କେବେ ବି କୌଣସି ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆମକୁ କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚି ହେଇକି ଉଡିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଥା ନ ମାନିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନିହାତି କଷ୍ଟ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ। ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଆଇ ମାନେ କୋଉ ଭଳି ନେତ୍ର? କଣ ଜାଣିଲେ? ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ? କୋଉ ଭଳିଆ ନେତ୍ର? ଜ୍ଞାନ ଜି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମାନେ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି। ଆଉ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲୁଛେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଇଗଲା। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ କଣ କର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ମ ହିସାବରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଯୋଉଭଳି ଏ ଦୁନିଆରେ ବୁଡିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇଭଳି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ୟାଦରେ ବି ଆମେ କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ, ସେଠୁ ଅନଲିମିଟେଡ। ତ ତେଣୁକରି ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାଥ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯିଏକି ଆମକୁ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଜି ଆଚ୍ଛା, ବାକି କାଲି ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ? ରୁଲ ବିଧି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଣ 4ଟା ବିଧି ରୁଲ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ରାଜଯୋଗର 4ଟା ପିଲାର ବା ନିୟମ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ମାନେ ପବିତ୍ରତା। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରିବା? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ବା ପବିତ୍ରତା ମାନେ ବୁଝିବା ନିହାତି। ତ ତେଣୁକରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆଚରଣରେ ଆଣିବା, ପବିତ୍ରତା ମାନେ କଣ? ଶୁଦ୍ଧତା, କ୍ଲିନଲିନେସ, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ନବା, ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖିବା। ତ ସେ ପାତ୍ରର ପୁରା ତଳଟା ଯଦି ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପାଣି କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ତଳଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନବା, ସେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କୋଉଠି ତାର ତଳ କୋଉଟା ସାଇଡ କୋଉଟା କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ତା ମାନେ କଣ? ସେ ପାଣି ଅସନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଦେଖି ପାରୁନେ। ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ, ଯିଏକି କଣ ବାହାରେ ଯାହା ଭିତରେ ବି ସେୟା। ତାର ଭାବନା ସେଇଭଳି। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଲାଗେ? ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ବି ହୁଏ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଅଛି। ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଭାଇବ ଆସେ, ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଜଣା ପଡେ? ବିହେଭିୟରରୁ ଜଣା ପଡେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡରୁ ଜଣା ପଡେ, ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣା ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର, ସବୁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଥାଏ, ଭାବନାର ଭାଇବ୍ରେସନ। ତ ସେଇଭଳି ତ ଆମେ କଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ବା ପବିତ୍ରତା ମାନେ ବୁଝିବା କଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିହାତି ଭାବରେ। ତ କୋଉ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ପବିତ୍ରତା କହିଲେ ମାନେ ସେଥିରେ କଣ କିଛି ମିଲାବଟ ନଥିବ, ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ। ତ କାହା ସହିତ କିଛି ମିଲାବଟ ନଥିବ, ଆମ ଚରିତ୍ରର। ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ବନେଇବା ନା, ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ତ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବା? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ମିନ୍ସ କଣ? କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ
से जिनस जदि न मिलुची आमे मन दुख करदेबा कांदी पकेबा भितरे ऊपर न कहले भी भितरे जिज्ञासा आସୁଛି जदि मते सेटा दरकार मते काहे मिललानी मन मन कांदुथिबा तो सेई भली जिनस जेंति हम सहित न होए तो तेन करे कोनोसी भी शारीरिक सौंदर्य हो बा भोग विलास हो एमती कौन व्यक्ति व्यक्ति रे आकर्षण भी होता है तत्सहित कौन सी गोटे जिनस भी जदि आमे देखि दो मार्केट रे जाइकी जदि मन को पसंद आसीगला ताले कौन हबो कंट्रोलिंग जदि नथिबो ताले कौन हबो इच्छा हो सेटा को पाइबा पई और जदि न पाइबा दुख लागिबो निहाती भाबरे कष्ट हबो तापर निज को रिग्रेशन करेबा कौन ना मु एतिकी भी सक्षम नुहे जे से जिनस मु निजे किनि परिबी किंतु एइटा गोटे जिनस आमे काई न क्रिएट करिबा जे से जिनस किछि आवश्यकता नै न मिलिले भी खुशी मिलिले भी खुशी सेमती भी निजो को हम प्रिपेयर करिया दरकार तो सब बेले आमे पॉजिटिव रहना दरकार तो तेणु करी हमको कौन रहिबा दरकार को भली स्टेट ऑफ माइंड रखिबार अछि शारीरिक आकर्षण फर्स्ट थिंग कौन सी शरीर आमे बेले बेले कौन करू कंपैरिजन भी नहीं आसु जे से एते सुंदर मु एते खराब तो ए भली भाबरे कि आउ कौन सी व्यक्ति विशेष को देखले भी आमे जज करलो सी एते बढ़िया देखाछन सी एते खराब देखाछन सेटा पिनि जन सेटा पिना से भली मेंटेन करछन से भली मेंटेन करना एमिति भी आमे पार्थक्य देखाऊ काहे कि माइंड को आसे काहे कि ना आमे शरीर भाग रे रहिछु शरीर भाबुछु हां सेति पई कि सब जिंस आमा के सामना को आसी कि हम कोन कहूची माइंड रे इफेक्ट पकोची आ हम ताकू देखि कि जज भी करूची आउ कोन सुंदरता देखि अट्रैक्ट भी होची आउ से आकर्षण हम कोन करूची हम स्थिति को बिगाडुची हमर मनर स्थिति को कोन करूची इम्बैलेंस करूची निहति भाबरे जोथरे कि हमें पीस अनुभव करि परिबा नाही केबे भी शांति अनुभव करि परिबा नहीं हम यदि आकर्षण रे आसीबा व्यक्ति हो बा कोनोसी जिंस हो जे कोनोसी आकर्षण रे हमें आसीबा फर्स्ट हमें शांति हरे दबा हमें पीस अनुभव करि परिबा नाही केबे भी तो तेणु करी ब्रह्मचर्य बा पवित्रता से हमको कौन दे शांति दे बहुत डीप साइलेंट शांति दिए हमको को भली जेतेबेले हमें आकर्षण मुक्त हे जिवा कोनोसी जिंस हमको अट्रैक्टिंग करिवनी तो तेणु करी इच्छा भी पड़े जीवन तेणु करी इच्छा जदि न गला ताहले हमको काहे की कष्ट हो हमें ताहरी खुशी फील करबा अनुभव फील करबा हल्का लागिबा हम आ जेतेबेले आकर्षण आ इच्छा ये दीटा जाको विकार पाइबार इच्छा मते आहुरी दरकार मते सीटा दरकार मते इटा दरकार जदि न मिलिबो कष्ट तो हबो निहाती भाबरे तो तेणु करी हमको कौन रहिबार अछि आकर्षण मुक्त और इच्छा मुक्त अट्रैक्शन फ्री डिजायर फ्री दीटा जाको रहिबार अछि जहा फଳରେ कि कौन आमे पवित्रता को आचरण रे आनी परिबा हमर मनस्थिति को केही बिगाड़ी परिबेनी किंतु तार विधि कौन आमे कोनोसी जिंसर आकर्षण रे आसीबानी से व्यक्ति विशेष हो कि कोनोसी जिंस भी हो कि सामान्य खाद्य भी कौन हुए जड़े जड़े खाद्य भी बहुत अट्रैक्ट हुए हुअंती खाइबा देखिदेले गला तांको मुंड बिगड़ी जिवो आ जदि से खाइबा न मिलला गला तांको मूड ही खराब हे जिवो तेणु कहार को भली टेस्ट सब प्रकार टेस्ट सेम समस्त तो सेम हुए तो समस्त अलग अलग वेराइटी टेस्ट अच्छी आकर्षण भी अच्छी तो तेणु करी कौन ना आमको ए आकर्षण मुक्त और इच्छा मुक्त हवा पाई कि विधि कौन ना आमे निजे भी आत्मा निज को भाविबा तत् सहित आम सामने रे जे भी अछन तांको भी आत्मा भाविबा तो आत्मा भाविले शरीर रो जो वेराइटी नीड करूची हमको शरीर को एमती सजेबा शरीर को सेमती सजेबा ताको एटा खुआइबा ताको सेटा खुआइबा आ गोटे कथा हला कोन आम शरीर रे जे कोनोसी आ गोटे जिनस भी हमर रहिची ता बोले कि नहीं जे आमे निजे जत्न नबानी कि जे आवश्यक अछि ताको करिबानी किंतु आवश्यक अनुଯାयी आमे कोन करूचे अति जिनस रे जाउचे जोटा कि जेति कि आवश्यक ताठारु अधिक रे जाउचे किंतु फर्स्ट थिंग हला कोन मनुष्य शरीर रे जेतेबेले रोग आमे कोन पई जानिले रोग भोग भी जदी होउची कोथि पई होउची ना हम कर्म रो फल सेटा आ से कर्म को भली कर्म खराब कर्म आ से खराब कर्म केमती हेची ना देह भान आसी के हेची दैट मींस देह भान आसीला हम भीतर कोन आछी विकार आछी पांच विकार
ତ ତେଣୁ କରି ରୋଗର କାରଣ କଣ? ବିକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆମର ରୋଗ ହିଁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବା, ରୋଗ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ରିୟଲାଇଜ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ରୋଗ ଶରୀରରେ ହୁଏ, ଯାହା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଥିବ କି କୌଣସି ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଏତେ ଅନୁଭବ କରିବେନି, ଫିଲ୍ ହବନି, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ରୋଗର କାରଣ ହଉଛି ବିକାର। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଆମକୁ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ, ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ତ କେମିତି ହେଇପାରିବା ନା ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। କର୍ମ କଲା ବେଳେ ବି ଆତ୍ମା, କାହା ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ନିଜେ ଆତ୍ମା, ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ଆତ୍ମା। ତ ତେଣୁ କରି ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମର ନିଡ୍ କଣ? ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ତ ପରମାତ୍ମା ଭରପୁର ଦଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ୟାଦ କଲେ ଆତ୍ମା ଫିଲ୍ କରୁଛି କଣ ଯେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ହେଇଗଲି। ତ ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭରପୁର ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଥାଉ, ତାହେଲେ ଲାଗେ ଯେ କଣ ମତେ କିଛି ନବାର ଅଛି କାହାଠୁ, ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଫୁଲ ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଫୁଲ ଅଛି, ମତେ ପରମାତ୍ମା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ତତ୍ ସହିତ କଣ ତାଙ୍କ ୟାଦରେ ମୋ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହଉଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର, ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର, ପବିତ୍ରତାରେ ଭରପୁର। ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି, ମତେ ଦରକାର କଣ? ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରয়োଜନ ରହିବ ନାହିଁ, କି ଆମକୁ କେହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବି କରିବେନି। ଆକର୍ଷଣ ତା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମା, ମୋ ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ଆତ୍ମା, ଆଉ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କଣ? ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଣ ଆଉ ବିକାର ଭାବନା ଆସିବ? ଆଉ ତା ସହିତ ରାଗ ରୁଷା ବି କଣ ଆସିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଘରେ ଝଗଡା ହଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଆମେ କଣ ସବୁବେଳେ ରାଗ ରୁଷା ରହୁଛି? ମୋରି ଭାଇ ତ, ସେମିତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭାବିବାର ଅଛି କଣ? ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ। ତା ବୋଲି ଖାଲି ନାହିଁ ଯେ ମୋରି ସଂସାର, ମୋରି ପିଲା ଛୁଆ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର, ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା। ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ସଂସାରଟା ପୁରା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର। ତେଣୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବାହାରେ ମୋ ପଡୋଶୀ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ ଆତ୍ମା ନା, ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ବି କଣ ହବ? ଏକରେ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ହବା, ଦୁଇରେ କଣ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହବା। ଆକର୍ଷଣ ଯଦି କୋଉଠି ନ ଆସିବ, ଇଚ୍ଛା ବି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇବି, ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ବି ବନିବା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିକାର ମୁକ୍ତ ବନିଲେ, ତତ୍ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ଆସିବ? ମିଠାସ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ରିଲେସନ ଠିକ ରହିବ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ବା ପବିତ୍ରତା ମାନେ କଣ ନା ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ। କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେ ଆମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ବି ଆତ୍ମା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର କଣ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ବଢିବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହେଲା କି କଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା, ଆମର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ବଢିଯିବ। ଶରୀର ଭାବିକି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ କରିଥିବେ ଥକିଯିବେ, ଯେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଥକିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ବୋଲି କି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥରେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆମେ କଣ ପୁରା ବର୍ଷକ ପାଇଁ କି କଣ ଥରେ ଖାଇଦଉଛେ କି? ଏଭ୍ରିଡେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, 365 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ନା କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇଦବା, 365 ଦିନ କଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି? କହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଅଧିକା ଖାଇଦେବି, ପୁରା ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ, କି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦେଇ 5 ଦିନ ଚାଲିବ, ହବ କି? ନା, ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ଡେଲି ଖାଇବାର ଅଛି। ଖାଉଛେ, ଶରୀରକୁ ଡେଲି ଖୁଆଉଛେ ନା ନାଇଁ? ନା କି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇକି 5 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛେ, ଯେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇଦେବୁ? ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକର ଅଭ୍ୟାସ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆମେ ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି କି? ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡୋଜ ଅଛି, 7 ଦିନ ଖାଇବେ କି 10 ଦିନ ଖାଇବେ କି 15 ଦିନ ଖାଇବେ, ତାପରେ ସେ ରୋଗଟା ଭଲ ହବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବି ଏଟାର ଅଭ୍ୟାସ ଡେଲି କରିବାର ଅଛି। ମୋ ଆତ୍ମା, ମୋ ସାମ୍ନା ବାଲା ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କର୍ମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଆରାମସେ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ କରୁଛି କିଏ? ଏ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କରୁଛି। ହାତ ଗୋଡ ତାର କାମ କରୁଛି,
ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଆରାମ ସେ ବସିଛି, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ, ମତେ କଣ ହବ, ମତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଅନୁଭବ ନେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ କେତେ କମ ସମୟରେ ବି ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବା, ଆମର ଆତ୍ମିକ ବଳ ବଢିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଯିବ, ହଁ, ଆତ୍ମିକ ବଳ ଆସିଯିବ। ତ ସେଇଭଳି କଣ ପ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା, ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ତେଣୁକରି କଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ବା ପବିତ୍ରତା ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ରହିବା, ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ। ଆଉ କୋଉଭଳି କେମିତି ରହିପାରିବା ନା, କେମିତି ରହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ବି ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଦେହି ଅଭିମାନୀର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଦେହି ଅଭିମାନୀ ମାନେ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପରମାତ୍ମା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, ବାସ୍। ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲିସିଟିରେ ବି ଯଦି ଆସିପାରିବା, କେମିତି ଆସିପାରିବା, ଆତ୍ମା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସିମ୍ପଲିସିଟି ବି ଆସିଯିବ। ହଁ, ଅତିରଞ୍ଜିତ ଯୋଉ ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ ସେଟା ବି ଆମ ଭିତରୁ କମିଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ତାପରେ ଆସିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ। ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ କହିବା, ଜର୍ମସ୍ ଫ୍ରି, ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କଣ ହାଇଜେନିକନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ତାର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ କି? ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମାନେ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମିନ୍ସ କଣ, ଏକଦମ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ, ଯୋଉ ଭୋଜନ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଇବାନି, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଇବାନି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କଣ ପାଇଁ, ପର୍ପୋଜ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର, ଆମେ କଣ ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଉଛେ ଖାଇ ଦଉଛେ କି? ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ଯାହା ଯୋଉଭଳି ସଂସ୍କାର, ଯାହାର ସଂସ୍କାର ଖରାପ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଖାଉଛେ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବ, ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ତାର ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କିଏ ନବ, ଆତ୍ମା ହିଁ ନବ। ତାକୁ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହବ କି ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲା, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଅନୁଭବ ବି ମୁଁ ନେବି, ଯେ ମୋ ଶରୀର ଫିଟ୍ ଅଛି ମାନେ ମତେ କିଛି ଫିଲ୍ ହବନି, କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଖାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ମାନେ କଣ ନା ସାତ୍ଵିକତା, ଭୋଜନରେ ସାତ୍ଵିକତା ରହିବାର ଅଛି। କୋଉଭଳି ସଠିକ ନା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନ ଖାଉଥିବା। ଭାବନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ, ରୋଗରୁ କଣ ମିଳେ, କଷ୍ଟ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ରୋଗ ମୁକ୍ତ। ଯଦି ରୋଗରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଡେଲି ରୋଗ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ମିଳୁଛି, ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି, କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ ହଉଛି ନା ଆତ୍ମାକୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତ କଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କେମିତି ଖାଇବି? ଆଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଭାବିନେବି ଯେ ମୋ ଶରୀର ବି କଣ ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଖାଇବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଆଶା ବି ରଖିବି ଯେ ମତେ କଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି, ମୋ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ରହିବ, ମୋ ଶରୀରରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ରିଆକ୍ଟ କରିବନି ଯୋଉ ଫଳରେ କି ମତେ କଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ କେମିତି ଆଶା କରିବି? ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଦଉଛେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ନନଭେଜ ଖାଦ୍ୟ, ନନଭେଜ ମିନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଯୋଉ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କାହିଁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଗୁରୁବାର ପଶିବାନି, ମଙ୍ଗଳବାର ପଶିବାନି, ଶନିବାର ପଶିବାନି। ତ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସୋମବାର ପଶିବାନି ଘରେ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ କହିଦେଲା ଭୁଲ ସେ
ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗାଳି ଶୁଣିବ ସେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତ ତେଣୁ କରି ଏଇ ସବୁ ଦିନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ରେ ଯଦି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଘରକୁ ଯଦି ନନଭେଜ ଆଣିବାର କି ଯଦି ଭାବିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ପୁରା କ୍ଲିନ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଡେଜ ରେ ଚାଲ ପୁଣି ନର୍ମାଲ। ତ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଆପ୍ଲିକେବଲ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଡେଜ ହେଲା କି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା ତ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ତ ଘରେ ପଶିବା ଦୂରର କଥା, ତା 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫାସଫି ହେଇକି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଘରେ କେହି ପିଆଜ ରସୁଣ କି ଆଇଁଷ ପଶିବନି, ଏଭଳି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୋଷ୍ଟଲି ମଦର ମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ, ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତାକୁ କଣ କରୁଛେ କିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନିହାତି ଅଛି, ନଥିଲେ କାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଭ୍ରି ଡେ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ କରିଥାନ୍ତେ, ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେଜ ଆପଣ କଣ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥାଏ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ଘରେ ପଶିବା ବହୁତ ଦୂରର କଥା। କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିବା କଣ, ଜଣକୁ ଆମେ ଜୀବନ ମାରୁଛେ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଯଦି ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକି ଆମ ବ୍ରେନ ସେ ମେସେଜ ଟାକୁ କଣ କରୁଛି, ନର୍ଭ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ କରିବ କଷ୍ଟ। ତ ସେମିତି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କଣ ଅଛି, ମେସେଜ ରିସିଭ ର କଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସେଟା ବି ସେ ରିସିଭ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ଥ୍ରୁରେ ସେ ସେଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି। ଆମ ବ୍ରେନ ଥ୍ରୁରେ ଯେମିତି ଆମେ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ବଡିରେ ଯାହା ବି ରିଆକ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଫିଲ୍ କେମିତି କରୁଛେ, ବ୍ରେନକୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ପେନ୍ ରିସିଭର ଯୋଉଟା, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉ କି ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉ, ତ ସେଇ ରିସିଭର ଟା ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ ରେ ଅଛି ସେମିତି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ ରେ ବି ସେଟା ଅଛି। ସେମାନେ ବି କଣ କରନ୍ତି, ନର୍ଭ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ହଉ କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପେନ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନିମଲ କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ବି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ଆମ ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ରିସିଭର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେମିତି ଆମେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ପେନ୍ ରିସିଭର ଆମ ବ୍ରେନରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ କଣ ଖୁସି ଖୁସି ମରନ୍ତି କି, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉନି। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ବାଡେଇ ଦେଲେ ସେ କେତେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଏ, କାହିଁକି, ସେ ତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏମିତିରେ ଆନିମଲ୍ସକୁ ମାରିକି ଖାଉଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡେଇ ଦେଲେ ସେ ତ ଖୁସି ହବା କଥା, ରିଆକ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛି, ଆହୁରି ଗୋଡେଇ ଆସୁଛି ଆମକୁ କାମୁଡିବାକୁ, ତାକୁ ସେତିକି ଭୟ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ତା ବ୍ରେନ ସେଇଭଳିଆ ରିସିଭ କରୁଛି। ତ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁନେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଯୁକ୍ତି କଣ ଲଗାଉ, ତା ଗଛକୁ ବି ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଗଛକୁ ବି ତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସିଏ ବି କଣ ତା ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛରେ କଣ ଅଛି, ଗଛ କାନ୍ଦୁଛି, ଚିଲଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ କହୁଛି ଯେ ମତେ ଚିଲଉଛି, ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ, ଛେଳି ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ ଚିଲଉଛି। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ପେନ୍ ରିସିଭର ନାହିଁ, ଗଛର ବ୍ରେନ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମରି ପାଇଁ ବନା ଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ କୌଣସି ବିଶାଳ ବଡ ବଡ ଗଛକୁ କାଟିକି ଖାଉନେ, ଆମେ ତାର ଫଳ ଖାଉଛେ। ସେ ଗଛ କଣ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗଛ ସେମିତି ଥିବ, ବଡ ବଡ ଗଛ ଗୁଡାକ, ଆମ୍ବ ଗଛ ହଉ, ପଣସ ଗଛ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସବୁ ବଡ ବଡ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ବର୍ଷ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚିଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ମାରୁ କି? ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନବ ସେମାନେ ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛେ କାହାକୁ, ସିଜନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଆଳୁର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କେତେ ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଇବା ସେ ଭିତରେ ପଚି ସଡିଯିବ। ଟମାଟର ଗଛ ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପ୍ରପରଲି ଡାଏଟରେ ନଉଛେ, ଖାଉଛେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲସ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସିଜନାଲ, ବହୁତ କମ ସମୟ, 2 ମାସ 3 ମାସର ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ହଉଛି 2 ମାସ 3 ମାସର, ତ ହାର୍ଡଲି 4 ମାସର। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସିଜନାଲ, ଆଉ ସେଗୁଡା ଆମର ପାଇଁ ବନେଇଛି।
आमे कोनोसी विशाल गछ को काटी खाओनी तो तेणु करी प्लांट गुड़ा को प्लांट्स मीन टू इट ये खाइबा अर्थ नहीं बने से जीवन धारण समय सीमा भी बहुत कम कहार जो प्लांट्स गुड़ा को आमे डेली कंज्यूम करूचे डेली खाऊचे आलू हैला सारू हैला बीन्स जहाँ भी आपण वेराइटी सब देखुचन किंतु जो बड़ बड़ गछ गुड़ा आंब पणस एगुड़ा को आमे कोन करूचे तार फल ओनली खाऊचे आ जदि गछ को कष्ट ही थांदा फल पाचिला परे कोन होची ऑटोमेटिक झड़ी जाउची से तो झड़िया को दियंते आ गोटे गछरे जदि आमे कोन करछे गोटे डाଳ को काटी दोछि से डाळटा कळी जाउची किंतु गोटे जीव को आपण हत्या करंतु मारि दियंतु सी आउथरे जन्म हो ना सी आउथरे से ता बॉडी उठी के किछि कथा कहिबा आपण किछि भी नै जी तो तेणु करी आमे काली आउ टिके डिटेल्स रे नियंती जिमा शुद्ध भोजन अधा बुझिले काली आउ अधा नियंती बुझिबा और जहाँ भी पढ़िले आमे मन रखिबा जी अच्छा शुक्रिया ओम बहन। शांति बाबा जी जी। शुक्रिया अच्छा विभूति भाई जी अच्छा कहीं भी जानतुनी आमे 2 मिनिट भौणी को तो अशेष अशेष धन्यवाद किंतु भगवान को शुक्रिया करके जीवा शिव पिया साथ है शिव पिया साथ है मोरे शिव पिया साथ है ज्ञान रत्नों की बरसात है ज्ञान रत्नों की बरसात है शिव पिया साथ है मोरे शिव पिया साथ है वो नजर में है वो जिगर में है सांसों के लंबे सफर में है वो नजर में है वो जिगर में है सांसों के लंबे सफर में है वो मेरे दिन रात है वो मेरे दिन रात है शिव पिया साथ है मोरे शिव पिया साथ है शुक्रिया भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सभी भाई बहनों को कल हमें 9 समस्ते ज्वाइन करी आज